почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Македонија. На почетокот сакам да кажам дека првите 100 дена од формирањето на новата влада за Министерството за правда значеа соочување со затекнатата ситуација во правосудството, поради која во изминатиот период тоа беше мета на континуирана критика од меѓународната и домашната јавност. Пред се тоа се однесува на назадување на независноста и самостојноста на правосудните институции, селективна примена на правдата, непочитување на мерит системот во правосудниот сектор. Уште поголем предизвик беше да се започнат процесите за враќањето на довербата на граѓаните во правната држава. За таа цел, Министерството за правда започна со низа активности во насока на исполнување на итните реформски приоритети, кои значат прогрес во евроинтеграцијската заложба на државата. Прво сакам да ви информирам дека Република Македонија официјално стана членка на Агенцијата за фундаментални права на Европската Унија, што кореспондира со евроинтегративниот процес на државата и активностите за усогласување на македонското со европското законодавство. Со цел да се обезбеди ефикасен, координативен механизам за следење и оценување на реформите во правосудството, се формираше Совет за реформа на правосудниот сектор, составен од врвни експерти, истакнати стручни лица и представници од граѓанскиот сектор, надлежен да ги координира, следи и да дава насоки. Понатаму, со цел да се дефинираат насоките по кои ќе се одвиваат реформите во правосудниот сектор, се формираше и работна група за изготвување на стратегија за реформа на правосудниот сектор со акцијски план, која е сочината од експерти и истакнати лица. Во континуитет се одржуваа средби на овие два тела, што водеше кон создавање на нацрт стратегија за реформа на правосудниот сектор. Се изработи нацрт стратегијата за реформа на правосудниот сектор за 2017-2022 година со акцијски план, што значи исшекор напред во воспоставување на независен, професионален и кредибилен правосуден систем на Република Македонија. Во оваа стратегија се поставија темелите на реформата на правосудниот сектор, а согласно нашите заложби за транспарентност и инклузивност, овој стратешки документ беше презентиран и е презентиран пред јавноста. Во насока на постапување по препораките на Венецијанската комисија и Европската комисија, формирани се работни групи кои активно работат на подготовка на круцијални законски решенија. Поточно, формирана работна група за изготвување на предлог законот за изменување на Законот за судски совет на Република Македонија и Законот за судови. Во делот на постапката за дисциплинска одговорност на судиите, основите за дисциплинска одговорност, дисциплински мерки и оценување на судиите. Од тука е изготвен предлог законот за измени на Законот за судски совет на Република Македонија, како и предлог законот за укинување на Законот за советот за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување на одговорност за судија. Покрај тоа, во рамките на Министерството за правда се формирани работна група за подготовка на измени на Законот за заштита на укажувачи, измените се веќе во завршна фаза. Работна група за изготвување на предлог закон за заштита на сведоците, што исто така е во завршна фаза на подготовка. Формирана работна група која треба да ги разгледа препораките на Венецијанската комисија и да ја утврди потребата од измена на Законот за заштита на приватноста, во насока на заокружување на Охридскиот рамковен договор и во духот на интегративниот процес на нашата земја, Министерството за правда подготви предлог закон за употреба на јазиците, кој владата на Република Македонија го усвои и веќе е во собраниска процедура. Исто така, Министерството за правда до владата достави и нацрт на предлог на закон за амнестија. Владата по однос на ово прашање го задолжи Министерството за правда истиот ден да го постави на ЕНЕР и да организира стручна дебата. Согласно определбата на владата, а по иницијатива на бизнис секторот и граѓанскиот сектор во Министерството за правда се формира работни групи кои работат на измени и дополнување на Законот за извршување и Законот за нотаријат. Овој месец, за прв пат досега, во Македонија се започнува со увид во системот за управување со судски предмети, така наречен АКМИС, за утврдување на евентуална злоупотреба и одговорност, поради што е формиран посебен тим. Дозволете да информирам дека на барање на Министерството за правда да се изврши детален увид во работата на системот,
Позитивно се огласија Судскиот совет на Република Македонија и Основниот суд Скопје 1. Се уште нема одговор од страна на Врховниот суд. Без оглед на тоа, Министерството за правда останува доследно на ставот за спроведување на планираниот увид. Покрај суштинските и конкретни работи, кои се клучни за остварување на реформските приоритети на владата, Министерството за правда оствари и значајни средби со повеќе амбасадори во државата, представници на меѓународни организации, како и со представници на домашни стручни здруженија и комори. Особено важно е да се спомне дека Министерството за правда, заедно со Управата за извршување на санкции, оствари средба со директорите на казнено-поправните домови во Македонија, на која се споделија информации за состојбите и условите во кои истите функционираат. Во таа насока, Министерството за правда учествуваше и во обиколката на казнено-поправниот дом во Идризово, преку што одблиску се увери во затекнатата ситуација. На сите овие средби се потенцираше заложбата на Министерството за правда за независност, ефикасност и ефективност на правосудните институции и правосудниот систем воопшто. И на крај од ова мое обраќање, сакам да истакнам дека Министерството за правда во изминатиот период принципиелно и посветено работеше на спроведување на активностите согласно политичката визија и заложба на ова влада во врска со прашањата поврзани со судските реформи. Затоа искажувам благодарност на сите учесници во процесот. Ова е само почеток, но нашата работа не завршува тука. Свесен сум за предизвиците кои ни престојат во иднина, но цврсто ве уверувам дека како Министерство за правда се обврзуваме на транспарентен и инклузивен начин да работиме на исполнување на најважната цел. Тоа е целосно владење на правото и правната држава, која уште повеќе ќе се развива во рамките на европското семејство. Милионите ни Штип, të nderuar përfaqësues të mediave, të nderuar qytetarë të Republikës Maqedonisë. Në fillim do doja të them se 100 ditë të para që nga themelimi i qeverisë së re për Ministrinë e Drejtësisë ishin ballafaqim me situatën e hasur në gjyqësi, e cila në periudhën e kaluar ishte objekt i kritikave të vazhdueshme nga publiku ndërkombëtar dhe ai vendes. Mbi të gjitha kjo situatë referohet ngecjes apo më mirë thënë kthim prapa të pavarësisë dhe autonomisë së institucioneve gjyqësore, zbatim selektiv të drejtësisë, mos respektim të sistemit meritor në sektorin e gjyqësorit. Një sfidë edhe më e madhe ishte të fillohen proceset e rivendosjes apo rikthimit të besimit të një shteti ligjor tek qytetarët. Për këtë qëllim, Ministria e Drejtësisë filloi me një sër aktivitetesh në drejtim të plotësimit të prioriteteve urgjente reformuese që kanë domethënien e progresit në angazhimin eurointegrues të vendit tonë. Së pari dua t'ju informoj se Republika Maqedonisë zyrtarisht u bë antare e Agjencionit për të Drejtat Fundamentale të Bashkimit Evropian, gjë që korrespondon me procesin eurointegrues të vendit në aktivitetet për harmonizim të legjislacionit të Maqedonisë me atë evropian. Me qëllim të sigurimit të mekanizmave efikas koordinues për vëzhgim dhe vlerësim të reformave në gjyqësi, është formuar Këshilli për reformat e sektorit të gjyqësorit, i përbërë nga ekspertë të lartë, persona të shquar, profesional dhe përfaqësues nga sektori civil, kompetent për koordinim, vëzhgim dhe dhënien e kahjeve. Më tuqe, me qëllim të definimit të kahjeve, sipas të cilave do të realizohet reformat në sektorin e gjyqësorit, është formuar edhe grup punues për përgatitjen e strategjisë për reformat në sektorin e gjyqësorit me plan veprim, gjithashtu i përbërë nga persona të shquar profesional. Në vazhdimsi janë realizuar takime mes këtyre dy trupave që çoi drejt krijimit të draft strategjisë për reforma në sektorin e gjyqësorit. U përpunua draft strategjia për reforma në sektorin e gjyqësorit për periudhën 2017-2022 me plan veprim, që do të thotë një hap para në vendosjen e sistemit të pavarur, profesional dhe kredibil në Republikën e Maqedonisë. Në këtë strategji u vendosën themelet e reformës së sektorit të gjyqësorit, ndërsa në përputhje me angazhimet tona për transparencë dhe inkluzivitet, ky dokument u prezantua edhe para publikut. Në drejtim të veprimit sipas rekomandimeve të Komisionit të Venedikut dhe Komisionit Evropian, janë formuar grupe punuese të cilat në mënyrë aktive punojnë në përgatitjen e zgjidhjeve kruciale ligjore. Më saktë, është formuar grup punues për përgatitjen e propozim ligjit për ndryshimin e ligjit për Këshillin Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë dhe ligjit për gjykata në pjesën e procedurës dhe përgjegjësisë disiplinore ndaj gjykatësve. Bazat për përgjegjësi disiplinore, masa disiplinore dhe vlerësimin e gjykatësve.
Prej këtu është përgatitur propozim ligj për ndryshim në ligjin e Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë, si dhe propozim ligjin për Këshillin për verifikim të fakteve dhe ngritjen e procedurës për verifikimin e përgjegjësisë së gjykatësit. Krahas kësaj, në kuadër të ministrisë janë formuar grup punues për përgatitjen e ndryshimeve të ligjit për mbrojtjen e denoncuesve. Ndryshimet vetëse janë më në fazën përfundimtare. Grup punues për përgatitjen e propozim ligjit për mbrojtjen e dëshmitarëve, i cili ishte në fazën përfundimtare të përgatitjes. Është formuar grup punues i cili duhet të shqyrtojë rekomandimet e Komisionit Venedikut dhe të vërtetojë nevojën për ndryshimin e ligjit për mbrojtjen e privatësisë. Në drejtim të rumbullakësimit të marrëveshjes së Ohrit dhe në frymën e procesit integrues të vendit tonë, Ministria e Drejtësisë përgatiti propozim ligj për përdorimin e gjuhëve, të cilin Qeveria e Republikës së Maqedonisë e miratoi dhe tani më është në procedurë në kuvend. Gjithashtu, Ministria e Drejtësisë para qeverisë paraqiti edhe propozim draft për ligjin për amnesti. Qeveria në këtë drejtim obligoi Ministrinë e Drejtësisë që ta vendosë në ENER regjistrin e vetëm nacional në formë elektronike dhe të organizon debate profesionale. Në përputhje me përcaktimet programore të qeverisë, ndërsa me iniciativë të biznes sektorit dhe sektorit civil, në Ministrinë e Drejtësisë janë formuar grupe punuese për plotësime dhe ndryshime të ligjit për përmbarues dhe noteri. Këtë muaj për herë të parë në Maqedoni fillohet me kontrollin në sistemin për menaxhim të lëndëve gjyqësore AKMIS, me qëllim të vërtetimit në rast shpërdorimi dhe përgjegjësie eventuale, me çka është formuar një ekip e veçantë për kontroll. Ju informoj se në kërkesën e Ministrisë së Drejtësisë që të bëhet inspektim detaj në punën e sistemit, ku edhe pozitivisht u përgjigjen Këshilli Gjyqësor i Republikës së Maqedonisë dhe Gjykata Themelore Shkupi 1, ende nuk kemi përgjigje nga Gjykata Supreme. Megjithatë, Ministria e Drejtësisë parimisht mbetet në qëndrimin për zbatimin e inspektimit të planifikuar. Përveç çështjeve thelbësore dhe konkrete, të cilat janë kyçe për realizimin e prioriteteve reformuese të qeverisë, Ministria e Drejtësisë realizoi edhe takime të rëndësishme me më shumë ambasador në vend, me përfaqësues të organizatave ndërkombëtare, si dhe me përfaqësues të shoqatave dhe odave profesionale të vendit. E rëndësishme është të ceket se Ministria e Drejtësisë në bashkëpunim me Drejtorinë për ekzekutimin e sanksioneve ka realizuar takim me drejtorët e institucioneve ndëshkuese përmirësuese në Maqedoni, ku shkëmbyen informacione për gjendjen dhe kushtet në të cilat gjenden dhe funksionojnë këta institucione. Ministria e Drejtësisë ishte pjesë e vizitës së institucionit ndëshkues përmirësues në Idrizov, ku nga afër u ballafaquam me gjendjen faktike. Në të gjitha këto takime u potencua angazhimi i Ministrisë së Drejtësisë për pavarësinë, efikasitetin dhe efektivitetin e institucioneve gjyqësore dhe sistemin e gjyqësorit në përgjithësi. Dhe në fund të fjalimit tim, dua të potencoj se Ministria e Drejtësisë gjatë periudhës së kaluar ka punuar me përkushtim dhe në mënyrë principielle në realizimin e aktiviteteve në përputhje me vizionin politik dhe angazhimit të kësaj qeverie, lidhur me çështjet që kanë të bëjnë me reforma gjyqësore. Për këtë, unë shpreh mirënjohjen time për të gjithë pjesëmarrësit në proces. Ky është vetëm fillimi, por puna jonë nuk mbaron këtu. Jam i vetëdijshëm për sfidat që na presin në të ardhmen. Por ju siguroj që si Ministri e Drejtësisë do të marrim për obligim të punojmë në mënyrë transparente dhe inkluzive për të plotësuar qëllimet më të rëndësishme. E kjo është qeverisje e plotë të drejtës dhe shtetit ligjor, i cili edhe më shumë do të zhvillohet në kuadër të familjes europiane. Ju falenderoj.